Hello friends, once again welcome to this fifth video based on chemical kinetics. So this is the one of the very important article which we are going to study, that is what the integrated rate law. See the introductory part, we already introduced the differential rate law. It describes how rate of a reaction depends on concentration of the reactants in terms of derivatives. पहा, आपण डिफरन्शियल रेट लॉ ऑलरेडी पाहिलेला आहे. So it gives the relationship between what? The rate of a chemical reaction and the concentration of the reactants. How the rate is depends on the concentration of the reactant, that is given by the differential rate law. Is it right? Now see, the differential rate law are converted into the integrated rate law. This tells us regarding to the concentration of the reactants for different times. Now see, the differential rate law is converted into the integrated rate law. So in this case, the integrated rate law is again obtained from the differential rate law. So in this case, what is the difference? So differential rate law tells us regarding to how the rate is depends upon the concentration of the reactants, while the integrated rate law tells us how the concentration varies with different time, or what should be the concentration of the reactants at particular time, so that can be obtained with the help of the integrated rate law. See, integrated rate law for the first order reaction in the solutions. So the integrated rate law can be obtained for the first order reaction, for the zero order reaction. So here in this video we will study the integrated rate law for the first order reaction. So consider the first order reaction. A changes to products. So we know what is the first order reaction. So there is only one reactant. See here, there is only one reactant, and the rate of the reaction again is depends upon the reactants. So therefore, in case of the first order reaction, see how the differential rate law is given for this. We already studied this. So that is differential rate law for this reaction, first order reaction, can be written like this. Rate is equal to minus dA upon dt. Is it right? So that is what? The minus sign indicates what? That is the reactant get consumed or utilized. That's why the minus sign is there. So dA upon dt. Rate is equal to what? dA upon dt. That is rate of change of the concentration of A with time, or the concentration decreases. Or also you know that, see here, this is equal to what? K into A, molar concentration of A, as the rate is directly proportional to the concentration. So by putting the proportionality constant, we will get this, and that's why this rate is equal to this and this is equal to this. So we will call it the differential rate law. So this is very simple. That is how the this derivation is obtained. That is we have already studied in the previous video, where A is the concentration of the reactant at time t. Is it right? So that is what, where A is the concentration of the reactant at time t, and that's why, now see here, rearranging above equation. So this can be rearranged. Simply look at this. काय करत आहोत आपण पहा, ही डिफरन्शियल रेट इक्वेशन जी आहे हिला आता आपण रिअरेंज करत आहोत. कशासाठी हे सर्व करत आहोत आपण?
आपण इंटिग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन मिळवणार आहोत या डिफरन्शियल रेट लॉ इक्वेशनची मदत घेऊन, जी की या फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनसाठी लिहिलेली आहे. बरोबर आहे. आता पहा काय करायचं आपल्याला, पहा आता हे जे ए आहे तर आपण या एच्या साईडला घेऊयात. इकडे पहा, इथे लक्ष द्या. आहे इकडे घेऊयात. मग काय होईल, हे जे डी टी आहे हे या साईडला जाईल. आणि दुसरी गोष्ट, हे जे मायनस साईन आहे तर हे इज इक्वलच्या राईट हँड साईडला आपण घेऊयात, म्हणून हा चेंज होईल. सिंपल आहे. मॅथमॅटिक्सचे स्टुडंट सहज ही जी रिअरेंजमेंट आहे ही समजावून घेऊ शकतात. काय करत आहोत आपण, ए इथे डिनॉमिनेटरला घेऊन आलो आपण, आणि इथे जे डी टी होतं हे राईट हँड साईडला घेऊन गेलो, आणि हे मायनस साईन जे आहे पहा इथे, हे इज इक्वल टूच्या या साईडला किंवा या केच्या साईडला आपण घेऊन गेलो. दॅट इज व्हॉट. देन सी, now see, let A0 be the initial concentration of the reactant A at time t is equal to 0. Now this consideration is important. What is that? Let us consider what? A0 be the initial concentration of the reactant A when the time t is equal to 0, and suppose AT is the concentration of the A when the time is t, that is after some time t. Then now see, the above equation is integrated between the limits. Now see, so this is the one of the mathematical process, that is the integration as that of the differentiation. So in this case, now see what is the integration. So A is equal to A0. So this is integrated. The above equation is integrated between the limits. A is equal to A0 at t is equal to 0, and A is equal to AT at t is equal to t. So by integrating the above equation within the limits of this, now see, so see simple how. So पाहता या ठिकाणी आपल्याला याचं इंटिग्रेशन करायचं आहे. डिफरन्शियल इक्वेशन जे आपल्याकडे आहे त्याचं इंटिग्रेशन करायचं आहे. हे इंटिग्रेशन साईन आहे पहा. दॅट इज व्हॉट, दॅट इज इंटिग्रेशन फ्रॉम A0 to AT within the limits of A0 to AT. That's why हे इंटिग्रेशनचं साईन इथे पुटअप केलं. DA upon A is equal to minus K, बाजूला घेतलं परत, 0 to T, that is time within the limits of 0 to T, आणि म्हणून इथे इंटिग्रेशन साईन टाकलेलं आहे. पहा हाऊ द इक्वेशन कॅन बी इंटिग्रेटेड. इंटिग्रेशन याचं कसं करतात पहा. ॲक्च्युली सियर ऑन इंटिग्रेशन or now see, so this can be again written or integration by integration or on integration we can write like this. हेच असं लिहिता येतं पहा. ln a a0 to at पहा, ln a a0 to at हेच असं लिहिलेलं, यालाच म्हणतात नॅचरल लॉग म्हणतात याला. ln या नॅचरल लॉगच्या स्वरूपामध्ये जे आहे तर आपल्याला असं लिहिता येतं. हे इंटिग्रेशन जे आहे पहा, असं लिहिण्याऐवजी ln a a0 to at which is equal to what, minus k t 0 to t, 0 to t, within the limits of 0 to t and within the limits of a0 to at, like this. So this can be written like this. Now see, substitution of limits gives like this here. ln at minus ln a0, or this can be rearranged like this. ln at minus ln a0 is equal to minus kt. So this can be written like this. हे अशा पद्धतीने लिहिता येतं, किंवा व्हेरी सिंपल लॉगच्या नियमानुसार आपल्याला माहित आहे पहा आहे, और ln at अपॉन a0 इज इक्वल टू मायनस kt. आयदर असं लिहिता येतं आपल्याला पहा वजाबाकीच्या स्वरूपामध्ये, किंवा मग हे असं लिहिता येतं परत. दोन्ही म्हणजे सेमच आहे हे पहा. ln at अपॉन a0 इज इक्वल टू मायनस kt. सो दिस इज इम्पॉर्टंट. आता ही जी फॉर्म आहे हिलाच इंटिग्रेटेड रेट लॉ म्हणतात. इंटिग्रेटेड रेट लॉ हिलाच म्हणतात. अशा स्वरूपामध्ये आहे तर आपल्याला फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनसाठी ही इक्वेशन मिळते. और आता यालाच रिअरेंज कसं केलेलं आहे पहा. k इज इक्वल टू, k बाजूला घेतलेला आहे, k इज इक्वल टू व्हॉट, 1 बाय टी. k इज इक्वल टू 1 बाय टी. k च्या अपोजिट साईडला
टी असल्यामुळे आता 1/t, मग अपोजिट साईडला घेऊन जात असल्यामुळे आपण 1/t ln A0/AT. आता पहा, हे मायनस साईन काढून टाकण्यासाठी याची जर अदलाबदल केली आपण, पहा डिनॉमिनेटर आहे वरती घेऊन गेलो आपण, आहे पहा न्युमेरेटर डिनॉमिनेटर रिअरेंज केले आपण, लक्षात येतं का पहा तुमच्या, A0/AT असं केलं, मायनस साईन मग आपल्याला हे काढून टाकता येईल. ओके, कन्व्हर्टिंग इन टू लॉग टू द बेस 10 वी राईट सियर नाव. आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं की एलियन हे नॅचरल लॉग आहे, सो एलियन इज इक्वल टू व्हॉट, 2.303 लॉग टू द बेस 10. त्याचा फ्रॅगमेंट करतो आपण, एलियन जे आहे नॅचरल लॉग आहे, सो दॅट इज इक्वल टू व्हॉट, 2.303 लॉग टू द बेस 10. आणि म्हणून काय करता येतं पहा, एलियन जर काढून टाकला आपण, के इज इक्वल टू 2.303. पहा 2.303 आपण काय घेत आहोत, एलियन इज इक्वल टू व्हॉट, 2.303 log to the base 10, आणि म्हणून 2.303 upon t log to the base 10 A0 upon AT, or now this is called as the integrated rate law equation. This is the integrated rate law equation for the first order reaction. Either this, or again this can be written again by one different method is there, writing the integrated rate law equation. So these are the integrated rate law equations we will see here. Now see, that is what the integrated rate law can be written in the following forms. So that can be written in the three different ways. Just we have seen, that is first one, ln AT upon A0 is equal to minus KT, or see here, that is what, k is equal to 2.303 upon t log to the base 10 A0 upon AT. So these are the integrated rate law equations. This is very important as that of the differential rate law equation. This is the integrated rate law equation for what? First order reaction. For the first order reaction. So by taking the antilog of both sides we get, look at this equation. By taking the antilog of both sides of this equation, पहा याचा अँटीलॉग घेतला तर आपल्याला माहिती आहे लॉग निघून जाईल, किंवा पहा दोन्ही साईडचा अँटीलॉग घ्या, किंवा यालाच पहा काय करता येतं आपल्याला. आता इथे नॅचरल लॉग जे आहे ते इथे बेस टू ई असतं, ते जर आपण राईट हँड साईडला घेऊन आलो अशा पद्धतीनं, तर हे जे केटी आहे पॉवरच्या स्वरूपात वर जाईल लाईक दिस. पहा चेंज काय होतो, एलियन लॉग काढून टाकलं, किंवा इथे एलियन बेस टू द ई असतं, हे ई राईटला घेऊन आलो आपण इथे, तर हे जे केटी आहे हे पॉवरच्या स्वरूपात वर जाईल. काय चेंज केलाय पहा, AT अपॉन A0 इज इक्वल टू ई मायनस KT, किंवा यालाच एक्सपोनेन्शियल फॉर्म म्हणतात, है यालाच एक्सपोनेन्शियल फॉर्म म्हणतात. तर असं आपल्याला हे लिहिता येतं, और नवसी AT इज इक्वल टू व्हॉट, हे A0 वरती घेऊन गेलो आपण, A0 आहे ATच्या अपोजिट साईडला घेऊन गेलो तर वरती जाईल अशा पद्धतीने A0 ई मायनस KT. तर ही एक पद्धत आहे, किंवा या पद्धतीनं, किंवा तिसरी एक पद्धत आहे इंटिग्रेटेड रेट लॉ लिहिण्याची, पहा ही महत्वाची आहे. ॲट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द ॲप्लिकेशन दिस इज युजफुल. लेट A moles per decimeter cube be the initial concentration of A at T is equal to 0. काय गृहीत धरायचं आपल्याला, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन A चं जे आहे तर हे स्मॉल a आहे असं गृहीत धरायचंय आपल्याला. लेट x moles per decimeter cube be the concentration of A that decreases reacts during the time t, and that's why the concentration of A that remains unreacted at time t would be the A minus x moles per decimeter cube. concentration काय आहे पहा, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ए आहे असं गृहीत धरत आहोत आपण when t is equal to 0, and x will be the amount of reactant that is consumed, and that's why remaining one is again A minus x. So see here, or see here, now see substitution of this A0 and AT, A0 and AT. So instead of A0 we can write A, and instead of AT we can write, instead of AT we can write, so that is what see here, sorry पहा एक लक्ष द्या काय होईल इथे, that is what, let A moles per decimeter cube be the initial concentration of A when t is equal to 0, and let x moles per decimeter cube be the concentration of A that decreases reacts during the time t, and therefore the concentrations of A that remains unreacted at t would be A minus x, and that's why substituting these values we will get like this,
k is equal to 2.303 upon t log to the base 10 a upon a minus x, a upon a minus x. a 0 च्या ऐवजी पहा a आणि a t च्या ऐवजी a minus x ह्या किमती ठेवून आपल्याला ही थर्ड इंटिग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आपल्याला मिळते. तर अशा पद्धतीने ह्या तीन इंटिग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन्स आहेत फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनसाठी, हे आपल्याला लक्षात ठेवायचे. ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टंट आर्टिकल फ्रॉम दिस टॉपिक. Then see unit of rate constant for first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन साठी रेट कॉन्स्टंट के चं युनिट काय आहे? सिंपल आहे, सोपं पहा. द इंटिग्रेटेड रेट लॉ इज आहे, ही इंटिग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आहे, आपल्याला माहित आहे. बिकॉज log to the base 10 a0 upon at is unitless quantity as the ratio, it is the unitless quantity. The dimensions of k will be then that is per unit time. आता पहा हे रेशिओ आहे, युनिटलेस क्वांटिटी आहे. ओके, हा कॉन्स्टंट आहे. मग के इज इक्वल टू व्हॉट 1/t, के इज इक्वल टू व्हॉट 1/t रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, और दैट कैन बी रिटन लाइक दिस, टाइम पर यूनिट टाइम. ओके, और द यूनिट ऑफ के विल बी per second, per minute or per hour. So remember this. So what is the unit for the rate constant k? K is equal to what? Per unit time. Don't forget this. What is the unit for the first order reaction? पहा, इंटिग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मध्ये के चं युनिट काय आहे? पहा, रेट कॉन्स्टंटचं युनिट काय आहे? पर युनिट टाइम, पर युनिट टाइम. ओके, देन हाफ लाईफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ. Again, one more simple derivation. In radioactive processes, the first order kinetics is observed. Radioactive processes, that is the disintegration process of alpha, beta, gamma radiations, the first order kinetics is observed. The half-life of reaction is time required for the reactant concentration to fall to 1/2 of its initial value. पहा, half-life म्हणजे काय? That is the half-life of reaction is time required for the reactant concentration to fall to 1/2 of its initial value. जे काही कॉन्सन्ट्रेशन आहे रिॲक्टंटचं सुरुवातीला, ते निम्म होण्यासाठी लागणारा टाइम, ते हाफ होण्यासाठी लागणारा टाइम म्हणजे टी हाफ. नाउ सी half life and rate constant of the first order reaction, the relationship between t half and k. So this is the one more important, the expression or equation simple. So how it is obtained? See here, the integrated rate law for the first order reaction is like this. आपण पाहिलेली आहे आताच ही आहे, where A0 is the initial concentration of the reactant at t is equal to 0. It falls to AT at time t after the start of the reaction. आपल्याला काय गृहीत धरायचं आहे? A0, that is the initial concentration of the reactant when t is equal to 0. It falls to its half, that is AT. It falls to its half means what? AT after the time t, sometime t, that is all, or t half. So the time required for A0 to become A0 by 2 is denoted as t half. See here. A0 जे आहे ते इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आहे रिॲक्टंटचं, ते निम AT त्याची किंमत होण्यासाठी, किंवा A0/2 AT पहा म्हणजे काय? दॅट इज इक्वल टू A0/2 ॲट द व्हेन द टाइम इज टी हाफ. निम्म होण्यासाठी जी वेळ लागेल त्याला टी हाफ म्हणतो. किंवा व्हेरी सिम्पल, लुक ॲट दिस, AT A0/2 आहे. पहा, जेव्हा मात्रा निम्मी मात्रा राहील एक्झॅक्ट AT म्हणजे आफ्टर टाइम t A0/2 अँड टाइम काय होईल? t च्या ऐवजी टी हाफ. पुटिंग द कंडिशन्स इन द इंटिग्रेटेड रेट लॉ, काय करायचं? किमती ठेवायच्यात. पहा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग टू द बेस 10 A0 आहे, दॅट इज दी पहा कॉन्सन्ट्रेशन, इनिशियल concentration at AT or concentration after some time t. Now see, that is equal to what? AT ची व्हॅल्यू काय ठेवायची आपल्याला? See, A0/2, A0/2. So A0 get cancelled, 2 is remaining, 2.303 t half log 2 the base 10 2. दोनचा जर लॉग पाहिला आपण, ही किंमत येते लॉग टेबलमध्ये आपल्या, त्यांनी मल्टिप्लाय केलं, we will get k is equal to what? 0.693 upon t half. ओके, याची मल्टिप्लिकेशन एवढं येतं, आणि म्हणून दिस कॅन बी रिअरेंज
T half is equal to what? 0.693 upon K. So this is called as the expression of half life or relationship between the half life and K for the first order reaction. The equation shows that half life of the first order reaction is independent of the initial reactant concentration. आता याच्यावरून तुमच्या लक्षात येतं, what is that? Equation shows that half life for the first order reaction is independent of the initial reactant concentration. तर इथे आपल्याला पाहायला मिळतं K कॉन्स्टंट आहे आणि हा नंबर सुद्धा कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे लक्षात येतं की T half is does not depends upon the initial concentration of the reactant. Initial concentration of the reactant वरती हा डिपेंड नाही. So this can be shown again with the help of the graph. Now see here. So graph are very important in case of chemical kinetics. So half-life period of the first order reaction is shown with the help of graph. Look at this. आता हा ग्राफ पहा आहे की या ग्राफद्वारे काय दाखवलेले आहे. सो हाऊ the rate or sorry half life is independent upon T half is independent upon what? The concentration, initial concentration of the reactant, and furthermore it is constant. That is what. See here, the graph of concentration AT of the reactant versus T. काय केले आता आपल्याला पाहत, आपल्याला ग्राफच्या बाबतीत लक्षात ठेवायचं आहे. जेव्हा आपण कॉन्सन्ट्रेशन आणि टाईममध्ये ग्राफ प्लॉट करू तर आपल्याला काय करायचं, वाय ॲक्सिस वरती कॉन्सन्ट्रेशन घ्यायचं आहे आणि एक्स ॲक्सिस वरती टाइम घ्यायचा आहे. पहा इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ए, सुरुवातीला पहा इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ए आहे. विथ टाइम काय होईल आपल्याला माहित आहे, कॉन्सन्ट्रेशन कमी कमी होत जाईल. इट इज गेट कन्झ्युम्ड विथ टाइम. कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे कमी कमी होत जाईल. तर आपल्याला काय पाहायचं आहे की व्हेन इट बिकम्स दॅट इज 80, व्हेन इट बिकम्स 80 हे निम्म हाफ कधी होईल, व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ. व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ तेव्हा हे निम्म होईल. पहा इथे दाखवलेलं आहे 80 किंवा या ठिकाणी जे आपल्याला आहे ते इथे आहे व्हेन टी नाउ इज इक्वल टू टी हाफ. व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ हे जे ए ची मात्रा आहे कॉन्सन्ट्रेशनची ही निम्मी कधी होईल, इथे होईल. पहा इथे that is shown in the graph with the help of bold dots like this. हे कॉन्सन्ट्रेशन इथे काय होईल, A0/2 होईल. A0/2 होईल या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेशन जेव्हा टाइम काय असेल, टी हाफ असेल. याला आपण टी हाफ म्हणतो. आणि अशा पद्धतीनं परत आता हे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे हे परत निम्म होण्यासाठी जो टाइम लागेल तो सेकंड टी हाफ असेल, सेकंड हाफ लाईफ पिरियड असेल. पहा T/4 जे की इथं असेल. अशा पद्धतीने परत T/8 परत पहा T/8. तर अशा पद्धतीने आपल्याला जो आहे तर हाफ लाईफ जो आहे तर फर्स्ट हाफ लाईफ, सेकंड हाफ लाईफ, थर्ड हाफ लाईफ आपल्याला कॅल्क्युलेट या ठिकाणी करता येतो. तर याच्यात एक गोष्ट लक्षात येते आपल्या की टी हाफ इज फाउंड टू बी सेम फॉर ऑल दीज चेंजेस. टी हाफ टाइम जो आहे हा कॉन्स्टंट दिसतो. याचा अर्थ काय होतो, इट इज इंडिपेंडंट अपॉन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टंट ए. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टंट वरती तो अवलंबून नसतो. सो दॅट इज व्हॉट, सो इट इज फाउंड टू बी द सेम. सो दिस इज शोन विथ द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ. द ग्राफ ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT ऑफ द रिएक्टंट वर्सेस T. पहा AT that is what, that is the amount of the reactant at time T. When plotted against the time, the bold dots show the time required for the initial concentration A0 to reach the value A0/2 is called the first half life period. And अशा पद्धतीनं सेकंड हाफ लाईफ पिरियड परत मी जसं तुम्हाला सांगितलं या ठिकाणी आहे. तर इथून परत आता हे जे कॉन्सन्ट्रेशन असेल, आता हे जे असेल A0/2 त्याचं परत निम्म होण्यासाठी जो टाइम लागेल तो सेकंड टी हाफ असेल. आणि परत त्याला आपण T/4 म्हणूया. T/4 आता इथे परत जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे त्याचं परत निम्म होण्यासाठी T/8 हाफ लाईफ टाइम पिरियड जो आहे ज्याला आपण म्हणूयात. अशा पद्धतीने आपल्याला एक लक्षात येतं की हा जो हाफ लाईफ पिरियड आहे ह्या प्रत्येक चेंजसाठी हा कॉन्स्टंट असतो. म्हणजेच इट इज इंडिपेंडंट अपॉन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टंट अँड इट इज फाउंड टू बी द कॉन्स्टंट. So that is what for the first order reaction.
So this is important. So example of the first order reaction, we already studied these examples. Decomposition of H2O2. So this is the first order reaction that is experimentally observed, and it is now bimolecular आहे. आपल्याला दिसतंय इथे मॉलिक्युलरिटी याची 2 आहे. तर आपल्याला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचं एक्झाम्पल आहे. अशा पद्धतीनं याच्यासाठी आपण इंटिग्रेटेड रेट लॉ पाहिलेला आहे. दुसरा महत्त्वाचा भाग जो आहे तर या ठिकाणी पहा, द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन्स. सिंपल सोपे ग्राफ्स आहेत. जसं आपण आता हाफ लाईफचा ग्राफ पाहिला, दॅट इज प्लॉटेड अगेन्स्ट द, जसं आपण पाहिलं कॉन्सन्ट्रेशन वाय ॲक्सिस वरती आणि टाइम एक्स ॲक्सिस वरती. आता इथे पहा ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो दिस कॅन बी डन बाय डिफरंट ग्राफ्स. सी हियर द डिफरन्शियल रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सी हियर. डिफरन्शियल रेट लॉ आपण पाहिलेलं आहे सुरुवातीलाच. लक्ष द्या इथे आता आपल्याला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन पाहायचं आहे. पहा, so again the reaction is same. A changes to P products. So only one reactant is there. We are not interested in the product because we know that rate is depends upon the only one reactant, and that is what here A. That's why we will call it the first order reaction. See here. So differential rate law याच्यासाठी कसं लिहितात पाहिलं आपण, rate is equal to minus d upon dt is equal to k at plus 0 here like this. पहा डिफरन्शियल रेट लॉ. आता हे कशासाठी लिहिलेलं आहे आता आपल्याला माहित आहे. आपण शिकत आलेलो आहोत ग्राफच्या बाबतीत. द स्ट्रेट लाईन इक्वेशन, दॅट इज वॉट द स्ट्रेट लाईन इक्वेशन ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू, दॅट इज वॉट वाय इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ही इक्वेशन आपल्याला माहीत आहे. सो इन दिस केस सीयर पहा या ठिकाणी. सो वाय, सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ डी अपॉन डी टी दॅट गिव्स द कॉर्डिनेट वाय पॉईंट जो आहे त्याची किंमत मिळते आपल्याला वाय ॲक्सिस वरती आहे. एम स्टँड्स फॉर द स्लोप ऑफ द लाईन, स्लोप ऑफ द लाईन. सी हियर के दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ स्लोप ऑफ और स्लोप के दॅट गिव्स द व्हॅल्यू ऑफ एम. सी हियर स्लोप के गिव्स द व्हॅल्यू ऑफ एम हियर. ओके, देन सी हियर टी एक्स ॲक्सिस वरती टीची किंमत जी असेल एक्स ॲक्सिस वरती पहा कॉन्सन्ट्रेशन, सॉरी एटी कॉन्सन्ट्रेशन काय असेल पहा कॉन्सन्ट्रेशन. सो इन दिस केस द कॉन्सन्ट्रेशन इज प्लॉटेड अगेन्स्ट द रेट. कॉन्सन्ट्रेशन मग या ठिकाणी जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन आणि रेटमध्ये असेल, रेट वाय ॲक्सिस वरती घ्यायचं आणि कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे तर आपल्याला इथे घ्यायचं आहे एक्स ॲक्सिस वरती घ्यायचं. तर या ठिकाणी आपल्याला स्ट्रेट लाईन ग्राफ मिळतो. सी स्टँड्स फॉर द ओरिजिन. आता इथे याची किंमत 0 आहे, काहीच नाही आहे, म्हणजे ओरिजिन जे आहे आपलं हे इथून आहे. पहा कॉन्सन्ट्रेशन, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. तर अशा पद्धतीने सो हाऊ दॅट इज रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सन्ट्रेशन. हाऊ रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सन्ट्रेशन दॅट इज शोन विथ द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ. फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन साठी आपल्याला स्ट्रेट लाईन अशा पद्धतीने मिळते. द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म वाय इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ए प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस AT is a straight line passing through origin. This is shown in graph. The slope of straight line is equal to K. The slope of this straight line that gives the value of K. That gives the value of K. आपल्याला याची व्हॅल्यू किंवा एम जे आहे तर आपल्याला अशा पद्धतीने ही स्ट्रेट लाईन इक्वेशन. लक्षात एवढं ठेवायचं आहे की रेट आणि कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये जेव्हा आपण ग्राफ काढू त्याचं ओरिजिन जे आहे हे इथून असेल, सेंटरपासून असेल ओरिजिन किंवा इंटरसेप्ट ज्याला म्हणतो आपण ते, कारण इथे हे सी जे आहे हे 0 आहे. तर अशा पद्धतीने इथून असेल. हे आपल्याला फर्स्ट ऑर्डर. त्यानंतर पहा सेकंड वन, द इंटिग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन कॅन बी ऑल्सो रिटन लाईक दिस. हे आपण पाहिलेलं आहे. आणि याच्यासाठी पहा ऑन रिअरेंजमेंट इक्वेशन बिकम्स, हिला रिअरेंज करता येतं आपल्याला. KT 2.303 log to the base 10 A0 minus log to the base 10 AT. हिला रिअरेंज करून हेन्स log 10 log to the base 10 AT is equal to minus KT upon 2.303 T plus log to the base 10 A0. आणि याच्यासाठी आपण पहा, सो दिस इंडिकेट्स दी कोऑर्डिनेट y ची किंमत y ॲक्सिस वरती आहे. दिस इज अगेन द स्लोप. सो KT by 2.303. So this gives the slope, that is the value of m. Then see here, sorry, yes, t x axis वरती टाइम, x axis वरती टाइम, and then log to the base 10 A0 जे आहे. सो दॅट इज C. आता इथे हे लक्षात घ्यायचं आहे.
आपल्या लक्षात येईल की याचं ओरिजिन जे आहे तर हे सेंटरपासून नाही आहे किंवा इथून नाही आहे इंटरसेक्ट जे आहे बिकॉज लॉग टू द बेस 10 ए झिरो हॅज सम व्हॅल्यू इट हॅज सम व्हॅल्यू लॉग टू द बेस 10 ए झिरो हॅज सम व्हॅल्यू आणि म्हणून वरतून कुठून तरी येईल व्हेन नाव से इक्वेशन is of straight line a graph of log to the base 10 a0 upon 80 versus t पहा कशामध्ये ग्राफ केलेला आहे log to the base 10 a0 upon 80 versus टाइम पहा तर याच्यामध्ये जर ग्राफ प्लॉट केला तर आपल्याला हे अशा पद्धतीनं ओरिजिन जे आहे तर हे थोडंसं वरतून मिळतं सेंटरच्या अशा पद्धतीनं हा ग्राफ मिळतो आपल्याला टाइम एक्स ॲक्सिसवरती आणि याचं जे लॉग टू द a0 upon 80 याची जी किंमत आहे तर ही या वाय ॲक्सिसवरती तर अशा पद्धतीनं सो इन दिस केस व्हॉट इज दॅट स्लोप मायनस के 2.303 अँड वाय ॲक्सिस इंटरसेप्ट्स ॲज log to the base 10 is equal to a0. So that is what. See here, the intercept is something here. And this gives the value slope minus k upon 2.303 that will give the value of m or that is the slope. That is the slope. तर अशा पद्धतीनं दुसरा ग्राफ किंवा मग परत that equation can be rearranged like this again log to the base 10 a0 upon 80 is equal to k 2.303 t आणि याच्यासाठी पहा the equation has a straight line form again the origin is at 0 when it is plotted against the concentrated हा रेशो जो आहे कॉन्सन्ट्रेटेडच्या विरोधात केला तर अशा पद्धतीनं सो सी हिअर ymx again c is equal to 0 hence the graph of log to the base 10 is 0 upon 80 versus t is straight line passing through the origin as shown here अशा पद्धतीनं हे तीन ग्राफ जे आहेत इंटिग्रेटेड रेट लॉ साठी किंवा फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनसाठी इंटिग्रेटेड रेट लॉ जो आहे या तीन ग्राफच्या सहाय्याने त्यांनी एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे सो इन दिस केस व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट दॅट इज हाऊ द integrated rate law can be obtained from the differential rate law equation. So in this case that is the important. So we stop here. So thank you. So don't forget to like and subscribe our channel.